صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی رحیم یار خان میں پولیس قافلے پر کچے کے ڈاکوؤں کے حملے کی مذمت۔ کچے کے علاقے میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف سخت کارروائی کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی حملہ آوروں کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی کا حکم۔ مریم نواز کی سیکرٹری داخلہ پنجاب کو کچے کے علاقے میں پہنچنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا شہید اہلکاروں کے خاندانوں سے تعزیت کا اظہار۔ فراد علی شاہ کی آئی جی سندھ کو پنجاب پولیس سے رابطے کی ہدایت، کہا ڈاکوؤں کے خلاف سندھ پنجاب پولیس مشترکہ آپریشن کا منصوبہ بنائیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنجی نے کہا کہ لاحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ کاملا ہیرس نے ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف سے صدارتی انتخابات کے لیے نامزدگی باقاعدہ طور پر قبول کر لی۔ نائب صدر کے لیے ٹم والز کو منتخب کر لیا۔ کہا ڈونلڈ ٹرمپ کو واپس وائٹ ہاؤس بھیجنا خطرناک ہوگا، وہ جیتے تو کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والے انتہا پسندوں کو آزاد کر دیں گے۔ حیدرآباد کے علاقے پریٹ آباد میں 2.5 سال کی بچی پولیو سے متاثر، حکام کے مطابق بچی شدید غذائی قلت کا شکار ہے۔ ویکسینیشن ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ سندھ میں رواں برس پولیو کیسز کی تعداد 3 اور ملک بھر میں 16 ہو گئی ہے۔ حکومت نے آئندہ چند روز میں اہم قانون سازی کے لیے بلاول بھٹو کو اعتماد میں لے لیا۔ وزیر اعظم سے بلاول بھٹو کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اہم قانون سازی کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کو بلایا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی رابطہ کمیٹیوں کا اجلاس اتوار کو گورنر ہاؤس لاہور میں بلا لیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے شکوہ کیا کہ پنجاب حکومت میں پیپلز پارٹی کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے وقت میں شیری رحمان، نوید قمر اور راجہ پرویز اشرف شامل تھے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے اسحاق ڈار اور رانا ثناء اللہ بھی ملاقات کا حصہ بنے۔ مبارک ثانی کیس میں سپریم کورٹ نے وفاق کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے قابل اعتراض پیراگراف حذف کر دیے۔ تحریری حکم نامے میں کہا حذف شدہ پیراگرافز کو بطور نظیر پیش اور استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ ٹرائل کورٹ کو مقدمے کا فیصلہ قانون کے مطابق کرنے کا بھی حکم۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے اصلاح ہونی چاہیے۔ پارلیمنٹ کی بات سر آنکھوں پر ہے، وضاحت کرنا چاہتے ہیں جنہیں نوٹس کیا تھا ان کی جانب سے ہمیں بہت ساری دستاویزات ملیں، ان تمام دستاویزات کو نہیں دیکھ سکے جو کوتاہی ہے۔ ہمارا ملک اسلامی ریاست ہے، عدالتی فیصلوں میں قرآن اور حدیث کے حوالے دیتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا وہ کسی غلطی سے بالا تر نہیں، کسی نے انہیں قتل کی دھمکی دی، انہوں نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ قادیانیوں کو آئین اور قانون کے مطابق حقوق 2 صورتوں میں ملیں گے، قادیانی خود کو غیر مسلم تصور کریں یا پھر ختم نبوت کو مان لیں۔ دوران سماعت لطیف کھوسا نے بطور رکن پارلیمنٹ سننے کی درخواست کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کھوسا صاحب پارلیمنٹ بہت با اختیار ہے، پارلیمنٹ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ختم کر سکتی ہے، آپ تو پارلیمنٹ سے فیصلہ ختم بھی کرا سکتے ہیں۔ مبارک ثانی کیس میں علماء کرام نے سپریم کورٹ کی معاونت کی۔ مفتی تقی عثمانی ترکیے سے ویڈیو لنک پر پیش، کہا اصلاح کھلے دل کے ساتھ کرنی چاہیے، معاملہ ایسا ہو تو لمبے فیصلے لکھنے پڑتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی نے مبارک ثانی کیس کے گزشتہ فیصلے کے 2 پیراگراف حذف کرنے کی استدعا کی۔ مولانا فضل الرحمان نے پورے فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کی، کہا آپ شکایت کا ازالہ کر رہے ہیں، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا آپ نے نظر ثانی کی درخواست دی، ہم نے فوراً لگا دی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا مبارک ثانی کو آپ ضمانت کا مستحق سمجھتے ہیں تو الگ بات ہے، اس کے توہین آمیز اقدامات پر ساری دفعات اس پر لگیں گی۔ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے والی کمیٹی کا فیصلہ پارلیمنٹ نے ویب سائٹ پر ابھی نہیں ڈالا۔ چیف جسٹس نے کہا یہ معاملہ آپ پارلیمنٹ میں اٹھائیں۔ جماعت اسلامی کے رہنما فرید پراچا نے عدالتی فیصلے کے پیرا 7 پر اعتراض کیا۔ مفتی طیب قریشی نے کہا جو تجاویز علماء نے دی ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے۔ صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر نے کہا سپریم کورٹ نظر ثانی فیصلے کا پیراگراف 42 حذف کرے۔ مذہبی اسکالر مولانا ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کہا آئین کہتا ہے قرآن اور سنت کے برعکس کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ علامہ جواد نقوی نے بھی معاونت کی۔ مفتی شیر محمد خان، مفتی حبیب الحق، حافظ احسان احمد، مفتی عبدالرشید بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان نے مبارک ثانی کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو امت کی فتح قرار دے دیا۔ آج یوم تشکر منانے کا اعلان، کہا سپریم کورٹ نے پچھلی سماعتوں کے قابل اعتراض نکات کو ختم کر دیا۔ ایک انسان اتنے بڑے منصب پر ہو کر کہتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے تو یہ کافی ہے۔ فیصلے پر سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں بھی اس اہم معاملے پر اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پر ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت عقیدہ ختم نبوت کے خلاف سازش نہیں کر سکتی۔ مبارک ثانی ضمانت کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد علماء کرام اور سیاسی جماعتوں کا اظہار اطمینان۔ ملی یکجہتی کونسل کے صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر کی ختم نبوت کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو مبارکباد۔
जमात इस्लामी के डॉक्टर फरीद पराचा ने कहा, अदालती फैसला काबिल तहसीन है, इज़्तिराब खत्म हो गया। सुन्नी एकजहती काउंसिल के साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि जब तक तफसीली फैसला नहीं आ जाता वो मुतमईन नहीं होंगे। हाफिज ताहिर शफी का भी नजर-ए-सानी फैसले पर इजहार तशक्कुर, बोले आर्मी चीफ सियासी और दीनी जमातों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। मजहबी जमातों के एहतजाज की कॉल के बाद गुज़श्ता रोज बंद किए गए इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तमाम रास्ते खोल दिए गए। रेड जोन, फैजाबाद इंटरचेंज और रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाली तमाम सड़कें खोल दी गई। कंटेनर्स हटा दिए गए, तमाम ज़राए आमदोरफ्त बहाल कर दिए। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा मुलतवी करके 8 सितंबर को करने पर कोर कमेटी और सियासी कमेटी के अरकान का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का भी मामले पर पीटीआई से सख्त मौक़िफ़ अपनाने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात के बाद उनके हुक्म पर जलसा मुलतवी किया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा, जलसा होना था, नहीं हुआ, हम एक दूसरे से दूर थे, राबता न हो सका। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने 40 हिदायत के साथ पीटीआई को 8 सितंबर को जलसा करने की इजाज़त दे दी है। सुबह 7 बजे मुलाकात होना मामूल से हट कर है। ये मुलाकात किसी के करवाने से ही हो सकती है। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से पीटीआई रहनुमाओं की गैर मामूली मुलाकात पर वजीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि जेल के हवाले से पीटीआई का सारा प्रोपेगेंडा जमीन पर आ गया। गंडापुर जो कहते हैं और करते हैं हमें ये मालूम है, वो इजाजत करते हैं। राना सनाउल्लाह ने बिलावल भुट्टो की वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात को खुशगवार करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने पार्टी रहनुमा आज़म स्वाति और अलीमा खान के दावों के बरअक्स बयान दे दिया। कहा, जलसा मनसूखी के लिए बानी पीटीआई ने नहीं बुलाया, बल्कि रात गए पेशावर में मरकजी क़यादत ने हुकूमत से तसादुम के खदशे पर यह फैसला किया कि बानी पीटीआई से मुशावरत की जाए। फिर सुबह बैरिस्टर गौहर और आज़म स्वाति बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए गए, जिसके बाद बानी पीटीआई ने जलसा मनसूख करने का फैसला किया। जिन्हें के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि अगर अलीमा खान को किसी चिड़िया ने बताया है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये मुलाकात करवाई तो इसका जवाब वो खुद देंगी। बानी पीटीआई से मुलाकात का फैसला पार्टी का था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने स्वाबी पीटीआई कारकुनान और गाड़ियों के ड्राइवर्स में 5-5 हज़ार रुपए बांट दिए। वीडियो सामने आ गई। अली अमीन ने रेस्क्यू एहलकारों में भी पैसे बांटे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कारकुन जलसा मुलतवी होने पर मायूस थे। वजीर आला ने कारकुनान की हौसला अफजाई के लिए उनमें पैसे बांटे और अपनी जेब से बांटे। विफाकी वजीर सरहदी उमूर इंजीनियर अमीर मकाम की तनकीद। कहा, अली अमीन गंडापुर के पास पीटीआई वर्कर्स को 5-5 हज़ार रुपए देने के लिए पैसे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बिजली बिल्स में रिलीफ देने के लिए नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में समाअत करेंगे। गुज़िश्ता समाअत मुल्ज़िमान के वकला की अदम दस्तयाबी के बायस मुलतवी कर दी गई थी। मुसलसल दूसरी समाअत पर नैब के तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम पर जिरह नहीं की जा सकी थी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात। आर्मी चीफ से मुलाकात में डिजिटल दौर में गलत मालूमात और जाली खबरों के खतरात पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ की तलबा को ज़ाती तजर्बात की बुनियाद पर अपनी राय कायम करने की तरगीब। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए तालीम की अहमियत पर जोर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, तलबा समझदारी के साथ सूरत हाल का जायजा लें। के इलेक्ट्रिक ने बिजली 3 रुपए 9 पैसे मजीद महंगी करने की दरखास्त नेपरा को जमा करा दी। नेपरा जुलाई की फील्ड प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त पर 29 अगस्त को समाअत करेगा। नेपरा मई और जून के एडजस्टमेंट के तहत पहले ही बिजली 5 रुपए 76 पैसे महंगी कर चुका है। वफाकी हुकूमत ने डिस्कोस की निजकारी के लिए बाज़ाब्ता अमल शुरू कर दिया। पहले मरहले में 3 डिस्कोस, फेस्को, ISCO, गैपको की निजकारी के लिए मालियाती मुशीरों की तकर्री की तजावीज़ तलब। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे रोज टीम बांग्लादेश अपनी पहली इनिंग्स 27 रन बगैर किसी नुकसान से आगे बढ़ाएगी। मेहमान टीम को फॉलो ऑन से बचने के लिए मजीद 222 रन दरकार हैं। विकेट कीपिंग के दौरान रिजवान टांग में तकलीफ के बायस मैदान से चले गए। सरफराज ने कीपिंग की। पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स 448 रन 6 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी थी। मोहम्मद रिजवान की 171 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। रिजवान और सऊद शकील के 141 रन ने टीम की पोजीशन मजबूत बना दी।
जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशें, सड़कें ज़ेरे आब आ गईं, गटर उबल पड़े, बारिश का पानी ज़ेरे ज़मीन, ट्रेन स्टेशन की छतें टपकने लगीं। टोक्यो के कुछ इलाकों में 100 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। मुत्तहिदा अरब इमारात ने अफगान तालिबान के सफीर की असनाद सफारत कबूल कर ली। मुत्तहिदा अरब इमारात चीन के बाद दूसरा मुल्क है जिसे तालिबान के मुकर्रर करदा सफीर की असनाद कबूल की गई। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के जंगलात में तेंदुए को आज़ाद कर दिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक तेंदुए की दुम जख्मी हुई थी। वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर में इलाज किया गया। 5 हफ्तों के लिए तेंदुए को वाइल्ड लाइफ के रेस्क्यू सेंटर में रखा गया था। दो 2492 कैरात का दुनिया का सबसे बड़ा हीरा अफ्रीकी मुल्क बोत्सवाना से दरियाफ्त। दुनिया में बड़े पत्थरों की दरियाफ्त के हवाले से मशहूर कान से हीरा दरियाफ्त करने वाली कंपनी ने इसकी क्वालिटी और मालियत जाहिर नहीं की। इससे काबिल 1905 में जनूबी अफ्रीका से 3106 कैरात का हीरा दरियाफ्त किया गया था, जो अब 9 मुख्तलिफ हिस्सों में बरतानवी शाही जेवरात का हिस्सा है। जनूबी अफ्रीका के अब्दुल्ला खालिद और लाहौर की समरीन की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। अब्दुल्ला लाहौर पढ़ने आए, उन्हें शहर इतना पसंद आया कि इसी शहर में शादी का फैसला कर लिया। अब्दुल्ला ने ऐप पर प्रोफाइल बनाया, समरीन को पसंद किया और शरीक हयात बना लिया। और 3 दहाइयों तक बॉलीवुड के लिए एक के बाद एक हिट गाने देने वाले वर्सटाइल गुलकार कृष्णा कुमार उर्फ केके की 55वीं सालगिरह नहीं भूले परस्तार।